السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محفل جناب کو نا نہیں جانتا معذرت چاہوں. شینا زبان کا معروف ادیب ہیں عبد الجبار چکر صاحب, معروف گوجری ادیب عبد الغنی عارف صاحب, معروف محقق تادیب ڈاکٹر جاوید راہی صاحب, حسن پرواز صاحب, جہانگیر اصغر صاحب, ایک اور بھی معزز شخصیات موجود ہیں, سامعین و ناظرین موجود ہیں. انہوں کی خدمت میں السلام علیکم. ایک تو دوبارہ میرا جڑو جو حکم ہوا کہ 10 منٹ کے اندر پڑھنا ہے تو انصاف تو نہیں ہوا. وہ مقالہ کو جو موضوع ہے البتہ کوشش کروں گا جلدی پڑھنے کی. تمہید چھوڑ دیو تو باقی ہے کم پڑھ. تمہید ضروری ہے, تمہید کے بعد اگلوں کو چھوڑ دینا کیونکہ مقالہ کو آج تک جو ہے عنوان ہے وہ ہے جموں کا گجراں کی ادبی تے سماجی خدمات. اس میں ایک موٹ بدن کی ضرورت پڑی ہے, اس واسطے تمہید چھوٹی جی پڑھوں. اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ جموں کشمیر کا دوجا ضلع کا گجراں کے نال نال جموں کا گجراں نے بھی گجر قوم کی ترقی میں اپنا بنکتو کردار ادا کیا ہے. 1947 تے پہلا بھی تے 47 کی بھان کے بعد بھی جموں کا گجراں میں بہت ساری ایسی شخصیات پیدا ہوئی جنہوں نے قوم نہ ترقی والا پاسا لیان واسطہ کام کیا. اس میں شک کی کوئی گل نہیں کہ 1947 کا قتل عام نے نہ صرف جموں کا گجراں نہ سیاسی, سماجی, اقتصادی تے ادبی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا بلکہ پوری قوم گجر بکروال قوم کا مستقبل نہ بھی ہنیرا والا پاسے موڑیو. اللہ تعالیٰ کی حکمتہ نہ کون جانے, رب کا راز رب ہی جانے. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے, تو وہ جس قوم نہ باقی رکھنا چاہے تو وہ قدم مٹ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کو کروڑا احسان ہے جو 47 کا غدر تے قتل عام تے فرقہ پرستاں کی طرفوں گجر قوم کی منصوبہ بند نسل کشی کے باوجود یا قوم آج بھی اپنا تابناک ماضی تے چمکتا حال تے مستقبل کی امید سنگ جموں ماں اور پوری ریاست جموں کشمیر میں آباد ہے. جس طرح کہ میرا مقالہ کا موضوع جموں ضلع کا گجراں کی ادبی تے ثقافتی خدمات ہے, جو موضوع اپنا اندر مجھ وسعت رکھا ہے لیکن وقت کی کمی نہ سامنے رکھتا ہوا وہ چند ایک شخصیات کی خدمتوں کو تذکرہ کرنا ہی مناسب سمجھوں گا. جموں کشمیر کا گجراں بارے ایک گل ہوں دستو چلوں کہ 1947 کے پہلا یہ مجھ شعور رکھنے والا گجر موجود تھا جن کی ایک مثال بلند خان حقلہ اخنوروی صاحب ہیں, جنہوں نے جموں ہندوستان کا آئین کا معمار بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے 30 سال پہلا سماجی انصاف تے برابری واسطے جدوجہد شروع کی تھی. ان میں جموں کی چند ایک شخصیتوں کے بارے گل کرنا چاہوں گا. سب تو پہلا بلند خان حقلہ اخنوروی صاحب کے بارے. گجر بکروال قوم کی پسماندگی تے پریشانیاں کو نمیڑو کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسا نیک بندہ تے بہادر پیدا فرمایا. انہی شخصیتوں میں ایک نام بلند خان حقلہ اخنوروی مرحوم کو بھی شامل ہے. موصوف نے آج سے لگ بھگ 1.5 صدی پہلا اخنور کا بلگاڑا گرام جنم لیو تو دسو جائے کہ 19ویں صدی کا بشکارلا سالہ میں تب پیدا ہوا تھا. تب مہاراجہ رنویر سنگھ کا درباری کا طور پر ڈوگرا راج میں خدمات انجام دیتا رہا. مہاراجہ رنویر سنگھ کا زمانہ میں گجر قوم کی پسماندگی تے پریشانیاں کا ازالہ واسطہ ناقابل فراموش کام انہوں نے کیو تے تم نے گجر قوم نہ تعلیم والا پاسا لیان تے اس کی اقتصادی تے سماجی حالت بہتر بنان میں اہم رول ادا کیو. تم نے گجر بستیاں میں تالاب کھنایا تے پتھراں سنگ ٹکی چنوا کے لوکاں واسطے رستہ تعمیر کروایا تھا. جناب بلند خان حقلہ اخنوروی مرحوم کی خدمتوں بارے زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں, لیکن 19 اپریل 2015 نا چودھری بلند خان حقلہ کا آبائی گرام بلگاڑا اخنور میں مرحوم گلزار کھٹانہ رجوروی کی کاکشاں سنگ کلچرل اکیڈمی جموں کشمیر کی طرفوں موصوف کی شخصیت بارے وہ پروگرام تے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں. اس سیمینار میں ناچیز بھی شامل تھو تے اس پروگرام میں نامور مفکر اور بابا قوم ڈاکٹر مسعود احمد چودھری اور اس
वक्त का वजीर अब्दुल गनी कोहली साहब मेजबान खसूसी थे, मेहमान ज़ीवकार था। इस प्रोग्राम में मौजूद मुकर्रीन ने जिन अल्फाज से मरहूम बुलंद खान हकला अखनूरवी ने खराज अकीदत पेश कियो, इस संग मौसूफ की गुजर बकरवाल कबीला वास्ते खिदमत को अंदाज़ो लाया जा सके। डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब ने फरमाया था, चौधरी बुलंद खान हकला में अखनूरवी अपना नाग नाल नाल अपना कमा की वजह से भी ऊंचो मरतबो रखे था। इसमें कोई शक नहीं जो मरहूम का कारनामा तारीख में सुनहरा हरफा में दर्ज करने के लायक है। पसमानदा तबका जिन्होंने दलित गुजर बकरवाल तबको शामिल है, उन्होंने भलाई बेहतरी को बेड़ो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ते 30 साल पहले चौधरी बुलंद खान हकला अखनूरवी ने चाहे थे। मरहूम बुलंद खान हकला अखनूर कुचा कद का समाजी मुसल्ला था। इसके बाद मैं तस्करो करूँगा फतेह अली सदरी किसाना साहब को, जिन्हों का ना तो कोई ना वाकफ नहीं है। थारो जन्म जम्मू का मौली ग्राम में हो तो, लेकिन बाद में हमने गुजर नगर बसायो तो इत ही आ गया आबाद हो गया। इसे वजह संग उन्होंने कड़क गुजर नगरियों भी क्यों जाए थे। वे समाजी कारकुन, कलमकार, साफ़ी व मोतबर शायर था। वे जिंदगी में मुझ सारा ऊंचा नीमा रस्ता पर टुरता रहा। उन्होंने अंदर गुजर बकरवाल कबीला ना तरक्की वाला पासा लियान को जो जज्बो थो, उसने उनका हम असरा नाम भी मुझ मुतासर कियो। उन्होंने बारह उन्होंने बेटी जरीना नकवी साहिबा लिखे, सरबरी किसाना ने गुजरा की फलाह बहबूद वास्ते मुझ जदोजहद की। पूरी जिंदगी गुजर बकरवाल कौम वास्ते वक़फ़ की। समाजी खिदमतों को सिलसिलो जारी रखने वास्ते गुजर जाट कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। 1955 में सरबरी साहब ने इस गुजर इस्लाही कमेटी जम्मू कायम की। तो गुजर कौम में सहाफत की बुनियाद भी सरबरी किसाना होरा ने ही रखी। बहुत सारे मवाद मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद में अहमद दीन और डेलीगेट साहब के बारे दसना चाहूँगे। अहमद दीन साहब जरा कि डेलीगेट का नाम संग मशहूर था, तम बठिंडी का रहने वाला था, तो जम्मू कश्मीर का गुजरा माँ मन्नी पड़मनी शख्सियत का तौर पर जाना जाए था। थारा बारा जो मशहूर है जी 1955 में जिस वेला हिंदुस्तान की एक अहम सियासी शख्सियत विनोबा भावे जम्मू कश्मीर की यात्रा पर तशरीफ लाया था। उस वेला विनोबा भावे थारे कार बठिंडी तशरीफ लाया था। तो तमने उन्होंने दूध देने वाली गां पेश की थी, जिसकी वजह से विनोबा भावे बहुत खुश होया था। तमने हमेशा गुजर कौम की तरक्की वास्ते आवाज़ बुलंद करने में बनकतो रोल अदा कियो। थारा घर में हमेशा मजलिस लगी रही थी और तम गुजरा की तरक्की वास्ते मनसूबा बनाता रहे था। मोहम्मद अब्दुल्ला चेची और अब्दुल अजीज़ चेची, हयात मोहम्मद किसाना, इमाम दीन खटाना वगैरह ने गुजरा की सरबुलंदी वास्ते खातरख्वाह काम अंजाम दिता है। मोहम्मद अब्दुल्ला चेची महाराजा हरी सिंह की प्रजा सभा का मेंबर भी था। तो तम चक मोहम्मद यार में पैदा हुआ था। तो तम ने 1942 में वफात पाई। मोहम्मद अब्दुल्ला चेची साहब सारी उम्र गुजरा की तरक्की वास्ते काम करता रहा और थारी खिदमत ना फरामोश नहीं किए जा सकते। थारा ते बाद थारा फर्जंद अब्दुल अजीज़ चेची गार्डन 1946 का प्रजा सभा का इलेक्शन में मेंबर बना। तम ने अपना वालिद का नक्शे कदम पर चल गया, गुजर कौम की तरक्की में बनतो किरदार निभायो। इसके अलावा हयात मोहम्मद किसाना साहब ने इस्लाही गुजरा ना की तंजीम बना गया अपना गुजर कबीला की इस्लाह वास्ते खिदमत अंजाम देती। दीवान अली खटाना का चाचा दादा इमाम दीन खटाना ने भी गुजर कौम की भलाई बेहतरी वास्ते मुझ सारो काम कियो। दीवान अली खटाना की खिदमत ना भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उसके बाद मैं तस्करो करूँगा खुर्शीद आलम ठीकरिया साहब को। खुर्शीद आलम ठीकरियो शनी रामा जम्मू को रहने वाला गुजर लीडर थो। उन्होंने समाजी कमा की वजह से जम्मू कश्मीर ते उसके नाल लगती रियासत बिलखसूस पंजाब में भी लोगों ने तहरीक हासिल की। खुर्शीद आलम ठीकरिया साहब ने जम्मू का ही एक होनहार लीडर मियाँ हयात मोहम्मद किसाना के नाल मिल गया। 1921 में समाज में बेदारी पैदा करने की खातर अंजमन गुजरा कायम की। 1947 का स्याह तरीन दौर के बाद तम काफ़ी रंजीदा था, लेकिन फिर भी तम ने अपनी गुजर कौम ना दोबारा अपना जन्मों के भार खड़ो करने वास्ते 1952 में जम्मू का नौजवानों नाल मिलकर गुजर इस्लाही कमेटी कायम की।
जिसको मकसद जम्मू का बचा खुचा गुजराना बसानो थो। खुर्शीद ठीकरिया साहब ने गुजरा का तशखस न बहाल करने वास्ते काफ़ी काम कियो, जिसमें उनका साथियाँ चौधरी वजीर मोहम्मद अकला पुंछी, राणा फजल हुसैन, चौधरी गुलजार खटाना साहब, चौधरी मोहम्मद शरीफ पुंछी, चौधरी मकबूल हुसैन रज़ा, चौधरी अहमदीन चेची, चौधरी मोहम्मद हुसैन बेदार वगैरह का नाम शामिल है। गुलाम रसूल असगर की पैदाइश जम्मू का चक जाफर ग्राम में हुई थी। तमने BA LLB करने के बाद गुजर कौम की वकालत को फरीजो बहुत चंगी तरह अंजाम देते हो। गुलाम रसूल असगर साहब ने गुजर कौम पर मुन्ना बेदार करने में बनतो रोल अदा किया। तम गोजरी ज़बान का पहला अदीब है जिन्होंने आखिरी सहारो नागो नावल लिख के गोजरी ज़बान का खजाना में बेशकीमती इजाफो किया। गुलाम रसूल असगर साहब ने हमायत नाम की अखबार काट के गुजरा की नुमाइंदगी की। अल्लाह ताला ने असगर साहब होरां को गुजर कौम की रहबरी को कम लियो ते इस कौम वास्ते सहाफ़ती ते समाजी कामना हमेशा याद रखो जाएगा। मुख्तसर लफ्ज़ों में यो किया जा सके जे तम गुजर कौम का मन्या पड़मन्या लिखाड़ी सहाफ़ी ते ड्रामा निगार नावल निगार और गुजर कौम थारी खिदमतों को एतराफ़ करे और तम ना दिल की डूंगाई ना खराज अक़ीदत पेश करे और थारी रूह की तस्कीन वास्ते दुआ फरमावे। उसके बाद एक दीनी मुदर्रिस अल्लामा कारी अब्दुल नबी बागरी रहमतुल्लाह अलैह रंजन आला की खिदमत बारे थोड़े जो पेश करूँगा। कारी अब्दुल नबी बागरी रहमतुल्लाह अलैह को जन्म जम्मू का रंजन ग्राम में 5 अक्टूबर 1925 में हुआ था। 4 अगस्त 1994 ना एक हादसा में उन्होंने शहादत को जान नोश फरमाया था। वे दीनी व समाजी शख्सियत था। उन्होंने ना सिर्फ जम्मू का गुजरा बल्कि पूरा सूबा जम्मू का गुजरा वास्ते काम किए। उन्होंने उस वेला लोगों ना इलम का नूर से नवाजियो सीधो रस्तो दस्यो जिस वेला जम्मू का गुजरा ना रस्तो दसन वालों कोई नहीं था। उन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर का मरकजी दारुल उलूम हिज़्बुल अहनाफ से हासिल की थी। वे 2 अखा की लो से महरूम होने के बावजूद जम्मू तो सूबा जम्मू का दूजा जिला का मुसलमाना खास तौर पर गुजरा ना दीन को सचो रस्तो दसन वाला साबित हुआ। जिस वेला जम्मू सूबा का गुजर परेशानियाँ तबक वक्त मुश्किलात में फंसा हुआ था, उस वेला कारी साहब ने उन्होंने गुप अंधेरा विचू कढ़न में अहम रोल अदा किया। उन्होंने लोगों के अंदर ईमान को जज्बो अल्लाह ताला ते उसका प्यारा रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते उन्होंने दिल में मोहब्बत के अकीदत पैदा की। वे लोगों ने हमेशा अल्लाह ताला की रस्सी मजबूती से पकड़ के रखने वास्ते तलकीन करे था। कारी अब्दुल नबी बागरी रहमतुल्लाह अलैह होरां को सियासी हल्का में भी काफ़ी अच्छो रोक थो। 1987 में अल्लामा कारी अब्दुल नबी साहब ने जिंदरा गरोटा असम्बली हल्का के इलेक्शन भी लड़े थे, लेकिन मामूली फ़र्क से कारी साहब इलेक्शन में जीतन ते रह गया था। कारी साहब होरा ने शेख अब्दुल्ला होरा के नाल मिल गए सूबा जम्मू में 1947 का फसाद के बाद बंद पई हुई मस्जिदा ना खुलवायो। आज भी सूबा जम्मू में कारी साहब के हथों खुलवाई गई कायम की गई मस्जिद आबाद है। थारा बेशुमार दीनी कारनामा बिचू कारी साहब का होरांगा एक अजीम कारनामा रंजन ग्रामा एक उनके हाथों कायम हुआ मदरसो जामिया इस्लामिया गोसिया रंजन है, जिसने पढ़ के आज हज़ारा बच्चा आलमी दीन बन चुके हैं। गुलाम हुसैन ज़िया को ताल्लुक जम्मू का रायपुर खैरी ग्रां से थो। वे गोजरी ज़बान का मन्या पड़मन्या ब्रॉडकास्टर का साबका डायरेक्टर रेडियो कश्मीर श्रीनगर था। अपना आबाई ग्रां खैरी माही पलिया 70 का दहाका में उन्होंने रेडियो कश्मीर जम्मू में प्रोड्यूसर की हैसियत से तैनाती उन्होंने हुई। ज़िया साहब गुजर कबीला का पहला फर्द था जोड़ा पहली बार इस ओहदा पर फायज हुआ। उन्होंने रेडियो लहरान गोजरी ज़बान ना एक ऐसी जिद्दत बख्शी जो गोजरी ज़बान ना भी तस्लीम करते कोई इनकार नहीं कर सके। तमने ऊंचा कद गा फनकारा थे गोजरी गीत गवाया तो रेडियो की लाइब्रेरी में महफूज कराने में अपना अहम रोल अदा किया। ज़िया साहब की वजह कैलाश मेहरा तो लेकर सैदल तक जैसा अजीम गायिका की आवाज़ ने गोजरी ज़बान में चार चंद लाया। उनने गोजरी का लोक गायिका ना भी लोड़ का सामने आने हो।
غلام حسین مراسی گوجری لوک گیتاں کا بادشاہ کی فوج بھی ضیاء صاحب کی دل لگیاں کو نتیجہ ہے. میر گوجری میاں محمد اسرائیل اثر تے لے گئے خدا بخش زار اور نون پنچھی تے لے گئے مہر الدین قمر تک کا قافلہ بھی گوجری تقریرانہ ریڈیائی لہرہ تک تے متعارف کروان گو سلو بھی ضیاء صاحب کے سر ہی جائے. وہ 2008 میں اپنا عہدہ تے سبق ہوش ہوا تھا اور آخری دم توڑی گوجری زبان کی خدمت میں مصروف رہا. چودھری اختر حسین کھٹانہ. چودھری اختر حسین کھٹانہ کو جنم جموں میں وہ تم ایک سماجی سیاسی تا ادبی شخصیت کا مالک تھا. جناب غلام رسول اصغر صاحب نے بعد جو گوجری ناول گلادو لکھن کو شرف جناب اختر حسین کھٹانہ نہ حاصل ہو جس سب تم نہ ہند تا پاک کا گوجری حلقہ میں کافی شہرت حاصل ہوئی. تم نے گجر اصلاحی کمیٹی کا جنرل سیکرٹری کا طور پر جموں کا مظلوم مسلمانہ یعنی گجر بکروالوں کی آواز میں ہمیشہ بے باکی سنگ اخباروں کے ذریعے چائے ہو جس کو آپ بھی گواہ. اختر حسین صاحب جموں کا گجرا کا مسئلہ نہ میڈیا کا باتیں بیان اور اسلامی مدرسوں کی بہبود کو کام بھی کرتا رہا. چودھری ماسٹر حسین محمد. چودھری حسین محمد اور جموں کا بٹھنڈی سے تعلق رکھیں تھا. تم ایک ماہر تعلیم سماجی کارکن اور گوجری پروگرام کمپیئر کا طور پر اچھی خاصی پہچان رکھیں تھا. چودھری حسین محمد صاحب اور 1975 میں ریڈیو کشمیر جموں میں گوجری شعبہ کا قیام تھے. کچھ چیر بعد ہی کوئی کیجول کمپیئر کا طور پر جڑ گیا. بس مختصر کرنے کو حکم ہوا ہے تو چند ہیں. مولوی محمد اسلم کھٹانہ. مولوی محمد اسلم کھٹانہ کو تعلق جموں کا دور دراز کا کنڈی علاقہ کا گراں دانو سنگ ہے. تم گوجری کا ایکن بنیا پڑھنے شاعر تھا. تم نے گوجری میں تاریخی نظم لکھی ہے جس ویلا گجرا نہ شیڈول ٹرائب کو درجہ ملو تو اس ویلے جی نظم مولوی اسلم کھٹانہ صاحب اور نے لکھی تھی وہ کافی شہرت رکھا ہے. وہ اکثر ریڈیو کشمیر جموں میں آ کے اپنا کلام ریکارڈ کروائے تھا. تھارو گوجری کلام گوجری کی کچھ درسی کتابوں میں بھی شامل ہوا ہے. ماسٹر ممتاز احمد دنوی. ماسٹر ممتاز احمد ہورا کو تعلق بھی دنو سنگیت ہو. وہ 45 سال کی عمر میں ایک سڑک حادثہ میں شہید ہو گیا تھا. تم اردو تھا گوجری کا مجھ چنگا شاعر تھا قلمکار تھا. تم نے علاقہ جسمتا کا گجرانا ترقی کا رستہ پر چلانے واسطہ کافی کم کی ہو. نوجوانہ کھیل کی طرف مائل کی اور نشہ سے بچن کی تلقین کی. اس کے علاوہ نور دین کٹاریا صاحب کی خدمتوں بارے بھی مجھ سارا لوگ جانے. اس کے ان کے متعلق مواد نہ ملن کی وقت اور وقت کی کمی کے نال اس بارے زیادہ تذکرہ نہیں میں کر سکوں جس واسطے معذرت چاہوں. لیکن اتنا کہنا چاہوں کہ نور دین کٹاریا صاحب نے گجراں کی ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے جس نہ کدے بھی بھولو نہیں جا سکتا. جو کیوں جا سکا جو انہوں نے گجر کلچر نہ فروغ دین میں اپنا رول ادا کیا. اس کے بعد ہوں کشتی کھیل مقابلہ میں نرگاڑا جموں سنگ تعلق رکھنے والا بلا پہلوان کو ذکر کرنا چاہوں جنہوں نے کشتی مقابلہ میں جو نہ کما گا گجر قوم کو نہ فخر سنگ گچو کیو وہ آج تھوڑی کوئی دوجو پہلوان نہیں کما سکو. کا کھڑا مڈانا گراں سنگ تو تعلق تھو. وہ گوجری کا ایک بہت اچھا شاعر اور گیتکار تھا. تم نے گوجری میں کئی گیت لکھے ہیں. تم بھی گوجر قوم کا ایک ہونہار ادیب تھا. فیض احمد کسانہ صاحب نے بھی خلوص سنگ آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے گجر قوم واسطے شاندار کام کیا ہے. اس کے علاوہ عبدالحمید کسانہ صاحب نے بھی گجر قوم گجر زبان و ادب کی ترقی میں اپنی شاندار خدمات انجام دیتی ہے. جموں کا گجرا میں ایک بکری چھاپ چھوڑی. وہ معذرت خواہ جو جموں کی بہت ساری شخصیتیں وہ تذکرہ نہیں کر سکے جنہیں شخصیتوں کو نہ رہ گئے انہوں نے مقابلہ میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی. مجموعی طور پر یہ کیا جا سکتا ہے جموں کا گجرا نے گجر قوم کی سماجی ادبی ترقی اپنا ثقافتی ورثہ کی سان سنبھال میں اپنا شاندار رول ادا کیا ہوا ہے جس پر ہم سب نا فخر ہے. اس ویلہ وہ کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں جموں کا گجر دوجا ضلع کا گجرا سنگ مونڈا نال مونڈو ملا کر قوم کی ترقی میں کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. ہر شعبہ میں جموں کا گجر حصے دار ہے. جموں کا ہونہار کمائے ناز گجرانا خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اپنا مقالو اس شعر سے مکلانا چاہوں. مدتوں بوئے وفا آئے گی بت خانوں سے، اود بن بن کے جلا ہے دل سوزا میرا. جی بہت بہت شکریہ.